respected chief guest, Dr. Sashikanta Saikia, esteemed guests, dear teachers, beloved students and parents. On behalf of Little Step School, it is my honor to welcome you all to our annual function, a day we eagerly wait every year to celebrate the spirit, talent, and achievements of our students. Established in 2009, Little Step School began with a simple vision to provide quality education with strong values in nurturing and joyful environment. Over the years, our school has grown to a trusted institution where education meets inspiration. We believe that every child is unique, and through love, guidance, and opportunities, they can take confident little steps towards big success. With committed teachers, supportive parents, and bright young learners, Little Step School continues to shape responsible, confident, and creative future citizens. Today, as we gather in this festive atmosphere, let us take a moment to pay heartfelt tribute to two musical legends who have touched every Assamese heart. Khudakantha Dr. Bhupen Hazarika and the heartthrob of Assam, Jubin Garg. Dr. Bhupen Hazarika was not just a singer, he was a poet, philosopher, and voice of humanity. Through his songs, he taught us the power of unity, compassion, and cultural pride. His music continues to inspire generations, reminding us that art can be a bridge between hearts and a beacon for social change. Following his footsteps, Jubin Garg, our own modern-day icon, has carried towards that torch of melody and emotion. His boundless energy, versatility, and love for Assam have made him not only a musical sensation, but also a symbol of youthful passion and dedication. His songs echo in every corner of our land, connecting young and old alike. As we remember these two great sons of Assam, let us also draw inspiration from their lives, their hard work, creativity, and devotion to their craft. Let their legacy motivate our young minds to dream big, stay rooted in our culture, and shine in their chosen path. On behalf of the entire school family, I extend a warm welcome to you all. Today's program is a celebration of talent, teamwork, and togetherness. May it fill our hearts with joy and pride. Once again, welcome to our annual function. Let us enjoy the beautiful morning of music, dance, and creativity, a tribute to art, culture, and the spirit of Assam. Thank you so much. And I am very sorry, sir. Today we are little bit late. Actually, সদায় আমি সময়মতে আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰগ্ৰাম। আজি অলপ পলম হ'ল, তাৰ বাবে আমি দুখিত আৰু এতিয়া আমি প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিম। আৰু মই অনুৰোধ কৰিছোঁ পেৰেণ্টছসকলক যাতে এনাউন্স কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে বেক ষ্টেজ হৈ পেলাই ল'ৰা ছোৱালীক সেইমতে আনিব। এতিয়া মই বাকী কাৰ্যসূচী ভাৰ আমাৰ মিছ প্ৰণামী বৰুৱাক দিছোঁ, তেখেতে আগবঢ়াই লৈ যাব। থেংক ইউ। নমস্কাৰ, সুপ্ৰভাত, গুড মৰ্ণিং।
সুন্দৰে যে ফুলাৰ মন্ত্ৰ আহুৰত্ৰী মাতে সেয়েহে আজি ইমান ফুল প্ৰভাতে সকলোকে আদৰণি জনাই আজি মই আমাৰ এই বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ মই মিছেছ প্ৰণমী বৰুৱাই। আৰু এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে হয়তো মোৰ অনেক ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে যে ক্ষমা কৰি দিয়ে। সন্মানীয় ডাইৰেক্টৰ ছাৰ আৰু আমাৰ বিশিষ্ট আমন্ত্ৰিত অতিথি ডক্টৰ শশীকান্ত শইকীয়া ছাৰ আৰু মোৰ সহকৰ্মীসকল আৰু আমাৰ মৰমৰ বাইদেউসকল আৰু আমাৰ আদৰণীয় অভিভাৱকসকল আৰু আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলোকে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানলৈ সাদৰেৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ বাবে এক বৃহৎ মিলন মেলা নহয়নে? এই দিনটোৰ বাবে আমি আমাৰ এটা বছৰৰ পৰিশ্ৰম সাফল্য সপোন সৃষ্টিশীলতাৰ এক সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনী স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকৰ আগত। আমাৰ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ এক উজ্জ্বল মঞ্চ আৰু আমাৰ সকলোৰে নিষ্ঠা আৰু পৰিশ্ৰমৰ এক সুন্দৰ ফচল। আহক আমি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰোঁ। যিহেতু আজি আমাৰ বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয়বস্তুৱে হৈছে শান্তি আৰু আমি আমাৰ এই আজি বিশেষ অনুষ্ঠানটো আমি উৎসৰ্গা কৰিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ অসমীয়াৰ দুই মহান সংগীত নক্ষত্ৰলৈ, একক অনন্য অতুলনীয় অম্লান আৰু এক বিৰল শিল্পী সত্তা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ হয়তক জুবিন গাৰ্গ। আমি ভাগ্যৱান নহয়নে? এই জনমত আমি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু জুবিন গাৰ্গ দুয়োৰে সান্নিধ্য পালোঁ। গীতৰ কথা সুৰৰ ইমান বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট শব্দৰ উচ্চাৰণ দুয়োৰে গীতৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমি অসমীয়া হিচাপে সঁচাকেই গৰ্বিত। মানুহে মানুহৰ বাবে বিস্তীৰ্ণৰ পাৰৰে গংগা তুমি গংগা বুকু হম হম কৰে আদি বহুতো গানসমূহত তেওঁ জীৱনৰ গভীৰ বোধ সমাজ সচেতনতা মানুহৰ মাজত ঐক্য ভাতৃত্ব মানৱতাবাদৰ বাৰ্তা স্পষ্টভাৱে দেখা পোৱা যায়। জনসাধাৰণৰ দুখ দুৰ্দশা আশা সংস্কৃতি আৰু অসমীয়া জাতীয় চেতনাক নিজৰ সংগীতত সুন্দৰভাৱে প্ৰতিফলিত কৰিছিল। সেইবাবে তেওঁক গণশিল্পী সুধাকণ্ঠ বোলা হয়। আৰু জুবিন গাৰ্গ আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা এক তুলনাবিহীন সত্তা। আমাৰ সকলোৰে হিয়াৰ আমতো সাৰ্থক জুবিন গাৰ্গ এজন সংগীতজ্ঞ যুৱপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী তথা অভিনেতা আৰু জুবিন গাৰ্গ অসমীয়া সংগীত জগতৰ এগৰাকী অতি জনপ্ৰিয় আৰু বহুমুখী প্ৰতিভাৰ শিল্পী। ৯০ দশকৰ আৰম্ভণিতে সংগীত জগতত প্ৰৱেশ কৰা জুবিন গাৰ্গে অসমীয়া সংগীত জগতক এক আলোড়ন সৃষ্টি কৰাৰ লগতে নৱজাগৰণ আনিছিল। এই দুইজনা মহান শিল্পীৰ বিষয়ে মই কৈ শেষ কৰিবই নোৱাৰোঁ। অসমীয়া আই কলিজাৰ টুকুৰা জুবিন গাৰ্গৰ দেহাৱসানে সমগ্ৰ অসমীয়াৰ চকুলোৰে কেঁচা নৈ বোৱাই যোৱা মাছেৰেদি গৰকিলে আমি এতিয়াও শোকৰ গৰাহত। তথাপি আমি তেওঁৰ কৰ্মৰাজি আমি এতিয়া চৰ্চা কৰাৰ প্ৰকৃত সময়। সেইহেতু এই মহান শিল্পী দুগৰাকীৰ সত্তাটোক জুকিয়াই চোৱাৰ মানসেৰে আমাৰ এই আজি বিশাল আয়োজন। আহক আজি আমি এই দিনটোত মহান শিল্পী দুজনাক সুঁৱৰি আজি এই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰোঁ। ধন্যবাদ। And lightning of the lamp of the vice guest. আজি আমাৰ মাজত বিশিষ্ট আমন্ত্ৰিত অতিথি কৰ্মসূত্য ডক্টৰ শশীকান্ত শইকীয়া ছাৰ আপোনাৰ উপস্থিতিয়ে আমাৰ অনুষ্ঠানটো অধিক জীপাল কৰি তুলিছে। ছাৰ, no Sunday, no holiday, no summer, no winter morning. ছাৰ, আপোনাৰ সুশৃংখলিত চিন্তাধাৰা শলাগ ল'বলগীয়া। আপুনি এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে
আৰু এখন ঐতিহ্যপূৰ্ণ বৃহৎ শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰশাসনিক মুৰব্বী তথা বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰখন অতি সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ উপৰিও সমাজ জীৱনলৈ আগবঢ়োৱা আপোনাৰ সেৱাই আজি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। আপুনি সাহিত্য সাধনাৰ লগতে জ্ঞানৰ আলোক বিতৰণ কৰি সৃষ্টিৰ চেতনা চিৰজাগ্ৰত ৰূপত সুন্দৰৰ পথেৰে যি নিৰ্দেশন দাঙি ধৰিছে সেয়া সঁচাই অনুকৰণীয়। আপুনি সমাজ সংস্কৃতিলৈ আগবঢ়োৱা অৱদান নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে উৎসাহ আৰু উদ্দীপনাৰ প্ৰতীক হৈ ৰওক। শেষত ছাৰ আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ। এতিয়া আমাৰ সহকৰ্মী মিছ আচল মিছ আৰু মাম্পি মিছক আমাৰ বিশিষ্ট আমন্ত্ৰিত অতিথি ডক্টৰ শশীকান্ত শইকীয়া ছাৰক আৰু আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰক মঞ্চলৈ আগবঢ়াই আনিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। ধন্যবাদ। এয়া আপোনালোকৰ আগত ডক্টৰ শশীকান্ত শইকীয়া ছাৰ। এতিয়া আমাৰ মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰক এখন ফুলাপ গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই মাম্পি মিছক অনুৰোধ জনালোঁ। আমাৰ প্ৰিন্সিপাল মেডামে ডক্টৰ শশীকান্ত শইকীয়া ছাৰক এজোপা নাহৰ পুলিৰে আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া আপোনালোকৰ আগত ডক্টৰ শশীকান্ত শইকীয়া ছাৰ, আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰ আৰু আমাৰ মৰমৰ মেডাম। মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকু দেখা পালো তোমাৰ ছবি, ধৰা দিলা গোপনে আহি ইয়াৰ কোনা। তুমি যে মোৰ শুকান নিয়ৰৰে চেঁচা কোপাত নামি অহা নগৰিনো মোৰ দেহৰ প্ৰতি ধুমুহাৰ হাতে বহু যুগৰে আচোৰ এঘৰো সঁচা বহু দিনৰে আকৌ নিজান গান মোৰ শেষ হ'ব ভাবো তোমাৰ বুকু। প্ৰতি শৰতৰ প্ৰভাতী ফুলে ক'ব তোমাকেই মোৰ কথা, প্ৰতি মেঘালী নিশা জোৰে ক'ব তোমাকেই মোৰ কথা। ধুমুহাৰ হাতে মোৰ বহু যুগৰে নাচোৰ এঘৰো সঁচা বহু দিনৰে আকৌ নিজান গান মোৰ শেষ হ'ব ভাবো তোমাৰ বুকু। আমি এটা সুধা খণ্ডৰ গীতটো গাম, আপোনাৰ লগত গাব গীতটো। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোপোৱা সমনীয়া। মানুহে মানুহৰ বাবে মানুহে মানুহক বেছি
বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি মানুহে মানুহক বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি পুৰণি ইতিহাস দোহাৰিলে ভুল জানো নহ'ব কোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অসমী সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাই নদী পাৰ হয় তোমাৰ সাহস তুমি হেৰুৱা ভানুকি মানুহ যদিহে নহয় মানুহ দানৱ কাহানিও নহয় মানুহ যদি দানৱ কাহানি বা হয় মানুহ লাজ পাব কোনে নোপোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোপোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে পৃথিৱী আমাৰ ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব ক্লাছ নাৰ্চাৰীৰ আৰু প্লে গ্ৰুপৰ মাকসকলে প্ৰথম ডেইজি পৰাশৰ ডিম্পী গগৈ অলি কোঁৱৰ চৌধুৰী জনিয়া শৰ্মা জুৰি গগৈ সুস্মিতা মিছ আৰু মুন্নি বৰা ৰাতিপুৱা শুই উঠি যাবৰে যে হয় স্কুললৈ গধুৰ গধুৰ পঢ়াৰ বোজা কঢ়িয়াওঁতেই যায় দিন দূৰলৈ স্কুলৰ শেষত টিউচন কৰি হোমৱৰ্ক কৰি ভাগৰি বিচনাৰ কোলাকেই সামৰি আমি যেন যন্ত্ৰ যন্ত্ৰ একো একোটা যন্ত্ৰ যন্ত্ৰ আমি যেন যন্ত্ৰ যন্ত্ৰ একো একোটা যন্ত্ৰ যন্ত্ৰ শান্তি দিয়া মুক্তি দিয়া সোণৰ অসম ৰচিব দে সেউজী
দিয়া সোণৰ অসম ৰচিবৰে সেউজী দিয়া শস্য দিয়া আহক আমি সকলোৱে উপভোগ কৰোঁ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ প্লে গ্ৰুপৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আৰু ইয়াক নিৰ্দেশনা কৰিছে শ্ৰুতি মিছে এয়া আপোনালোকৰ আগত প্লে গ্ৰুপৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah, gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Biting, bite, dolly, party, biting, bite, dolly, party, biting, bite, dolly, party, party, pop. Pointing by dolly party, pointing by dolly party, pointing by dolly party, party pop. Oh, I'm a gummy bear, yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum, ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum, ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum. 3 times you can buy me. Ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum, ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum, ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum. 3 times you can buy me. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. And then you want gooey mossy, get up, Lala. Get it in on my tea, I get party pop. And then you want gooey, singing cool, mumbo chura. My baby, get on my knee, get all party pop. Oh, I'm a gummy bear, yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Ba-doo-dee, party, dee-dee, ba-dee-doo-dee-dum, gummy bear. Oh, 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 oh. Dee-doo-dee-dum, dum. Dee-doo-dee, gummy bear, party pop. Ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum, ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum, ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum. 3 times you can buy me. Ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum, ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum, ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum. 3 times you can buy me. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. এটা সুন্দৰ পোৱা আৰু এই সুন্দৰ পোৱাটো আমাক উপহাৰ দিছে লিটিল ষ্টেপ ডিব্ৰুগড়ৰ এতিয়া জনপ্ৰিয় এটা নাম আৰু লিটিল ষ্টেপছৰ আমাৰ মধ্যমণি
আমাৰ ভাগৱতী ছাৰ তেখেতে সদায় 20 বছৰ বুলি কয় আজি মই 20 বছৰ আগতে লগ পাওঁতে তেখেতে একেখিনি কথা কৈছে মই 20 বছৰে আৰু আজিও সুধিলে কয় মই 20 বছৰে কিন্তু তেওঁৰ বয়স হৈছে 81 বছৰ 4×1 আৰু 81 বছৰত এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া 20 বছৰ বুলি কয় মোক সদায় কয় যে মই 20 বছৰীয়া মানুহ মই এক কথাৰ মানুহ মোৰ কথা লৰচৰ নহয় আৰু সেই এক কথাৰ মানুহৰ কাৰণে স্কুলখন খুব সুন্দৰভাৱে আগুৱাই নিছে আঁৰত থাকি আৰু আপোনালোকৰ লগত থাকি এই বিদ্যালয়খন আগুৱাই নিছে আমাৰ ৰুণু বাইদেউৰ নাম আগৰ পৰা খুব জনপ্ৰিয় ডিব্ৰুগড়ত ৰুণু বাইদেউৰ বিদ্যালয় মানে ভাল বিদ্যালয় মানুহগৰাকীও ভাল কথা বতৰাও ভাল কামবোৰো ভাল গতিকে বিদ্যালয়খন ভাল হ'ব এনেকুৱা এটা সকলোৰে মনত ডিব্ৰুগড়বাসীৰ মনত পোষণ কৰি আহিছে গতিকে ৰুণু বাইদেউক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান সুন্দৰকৈ এখন বিদ্যালয় পৰিচালনা কৰি আছে আৰু মোৰ সন্মুখত আমাৰ ভাগৱতী ছাৰ আছে কলেজৰ ভাগৱতী তেখেতকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এটা সুন্দৰ পোৱা আমাক ৰাতিপুৱাই উপহাৰ দিছে যদি বিদ্যালয়খন নোহোৱাহেঁতেন আমি এই সুন্দৰ পোৱাটো কেতিয়াও উপভোগ কৰিবলৈ নাপালোহেঁতেন গতিকে পুনৰ মই ভাগৱতী ছাৰ ৰুণু বাইদেউ আৰু যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে যিসকল অভিভাৱক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে অতিথি আছে মই সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই ইয়াত থিয় হওঁতে আৰু যি অনুষ্ঠানবোৰ দেখুৱাই আছোঁ মোৰ দুটা কথা ঘাইকৈ মনলৈ আহিছে ষ্টিভ জবছৰ কথা মনলৈ আহিছে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল অফ চাইকলজিৰ লেখক উইলিয়াম জেমছৰ কথা মনলৈ আহিছে আৰু ৰং বুৰ্টুজে এখন কিতাপৰ কথা মনলৈ আহিছে মই গোটেই পৰিৱেশটো ৰাতিপুৱাই আহি সেই কথাবিলাক ভাবিছোঁ যে ৰং বুৰ্টুজে এখন কিতাপ লিখিছিলে আৰু সেই কিতাপখনৰ নাম হ'ল 5 চেম্পিয়ন কুৱেশ্যন কিতাপখনৰ নাম আৰু সেই কিতাপখনত 5টা প্ৰশ্ন আছে মই গোটেই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ বা প্ৰশ্নকেইটা কৈ নাযাওঁ মই প্ৰথম প্ৰশ্নটো মোৰ ভাল লাগে কিতাপখনৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো 5টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰি মানুহজন সফল হয় মানুহজন শ্ৰেষ্ঠ হয় বুলি কোৱা হয় গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল যে দিনটোৰ ভিতৰত কাক আজি ধন্যবাদ দিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো কাক দিম মই বিদ্যালয়ৰ এডুকেশ্যন ষ্টাফৰ দুগৰাকী আমাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা ভাগৱতী বাইদেউ ভাগৱতী আৰু ছাৰ আৰু ৰুণু বাইদেউ গতিকে প্ৰথমতে আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠি যদি কাৰোবাক ধন্যবাদ দিবলৈ চাওঁ প্ৰত্যেকজন মানুহে জীৱনত ৰাতিপুৱা শুই উঠি আজি কাক ধন্যবাদ দিম আজি কাক প্ৰশংসা কৰিম এই কথাবোৰ যদি ৰাতিপুৱা শুই উঠি বা চকুকেইটা মেলি যদি ভাবে তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰশ্নটো যদি নিজকে নিজে উত্তৰটো দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে জীৱনত সফল হ'ব পাৰে শ্ৰেষ্ঠ হ'ব পাৰে গতিকে দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো আছিলে মই গোটেইকেইটা নকওঁ কাৰণ সময় বেছি নাই ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে আহিছে মই সময়খিনি আপোনালোকৰ লৈ নষ্ট নকৰোঁ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো কিন্তু ক'বলৈ মন গৈছে যে আজি দিনটোৰ পৰা মই কি শিকিলোঁ প্ৰত্যেকজন মানুহে ৰাতিপুৱা শুই উঠি যদি ভাবে যে মই আজি দিনটোত কি শিকিম বা আজি দিনটোৰ ভিতৰত মই কি শিকিলোঁ তেতিয়া সেই মানুহজন জীৱনত সফল হ'ব পাৰে শ্ৰেষ্ঠ হ'ব পাৰে মই এটা কথা শিকিলোঁ যে ইচ্ছা কৰিলে যোৱাবাৰ বিদ্যালয়খনৰ স্বাগততে অনুষ্ঠান এটা পাতিছিলে তাত অনুষ্ঠিতকৈ পাতিছিলে আৰু ইচ্ছা কৰিলে অলপ ডাঙৰকৈ সুন্দৰকৈ মনৰ হেঁপাহেৰে পাতিব পাৰি আজি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে গতিকে মানুহে যেতিয়া ইচ্ছা কৰে সেই ইচ্ছা কৰা কামটো কিন্তু জীৱনত কৰিব পৰা যায় গতিকে অহা বছৰকৈ আৰু ভালকৈ হ'ব গতিকে এই দুটা প্ৰশ্ন মই সেই কিতাপখনৰ কথাটো ৰং বুৰ্টুজৰ কিতাপৰ কথাটো ইয়াতে সামৰি থ'লোঁ আৰু এটা মোৰ ক'বলৈ মন গৈছে আপোনাৰ তাৰ পৰা মোৰ কথাখিনিৰ পৰা আপোনালোকে উত্তৰবোৰ বাছি ল'ব আৰু সাৰাংশখিনি ল'ব দ্য প্ৰিন্সিপল অফ চাইকলজি যিখন কিতাপ সেই কিতাপখনৰ লেখকৰ কথা কৈছিলোঁ যে তেওঁ হ'ল উইলিয়াম জেমছ তেওঁ ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ব্ৰাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত কেইবাবাৰো ভাষণ দিছে আৰু ভাষণ দিবলৈ যাওঁতে সেই ভাষণকেইটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষণ আৰু ভাষণ দিবলৈ যাওঁতে তেওঁক যেনেদৰে মৰম চেনেহ দিলে যেনেদৰে খুব আতিথ্য দিলে হস্পিটেলিটি দিছে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে দিছে প্ৰফেচাৰসকলে দিছে তেতিয়া তেওঁ সেই প্ৰিন্সিপল অফ চাইকলজি কিতাপখনত কিন্তু প্ৰশংসা শব্দটো বৰ বেছিকৈ লিখা নাছিলে
বৰ এনালাইচিছ কৰা নাছিলে যে মানুহক প্ৰশংসা কৰিলে কিমান ওপৰলৈ যাব পাৰে, অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰে। এই কথাটো কিন্তু সেই প্ৰিন্সিপল অফ চাইক'লজি কিতাপখনত প্ৰশংসা শব্দটো চাইক'লজি ৰিলেটেড কিতাপ, তাত প্ৰশংসা বা কৃতজ্ঞতা শব্দটো তাত বৰ বেছিকৈ আলোচনা কৰা নাছিলে। আৰু আলোচনা কৰা নাছিলে সেইকাৰণে তেওঁ অনুভৱ কৰা নাছিলে। কিন্তু যেতিয়া ইয়েল' বিশ্ববিদ্যালয় গ'ল, ব্ৰাউন বিশ্ববিদ্যালয় গৈছে 1896 চনত সেই কামখিনি যেতিয়া তেওঁ অনুভৱ কৰিলে যে হয় এই মানুহক প্ৰশংসা বা কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ, অনুপ্ৰেৰণা দিলে মানুহে কিন্তু জীৱনত বহুত কাম কৰিব পাৰে। আৰু ময়ো আজি তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছে। ৰাতিপুৱা আহিছোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ মোক চিনাকি কৰি দিছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ মোক ইয়াত মানে দুআষাৰ ক'বলৈ সুযোগ দিছে। মই নিশ্চয় অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ। মই ভাবোঁ যে আগলৈও যে কিবা ভাল কথা ক'ম বুলি মই সদায় মনতে ধৰি ভাবি আহি মই কথাখিনি ভালকৈ ক'ম। গতিকে সেই হ'ল প্ৰিন্সিপল চাইক'লজি আমাৰ উইলিয়াম জেমছৰ কথা। আকৌ ষ্টিভ জবছৰ এটা আটাইতকৈ দীঘল ভাষণ আছিলে, সেই কথাও মনত পৰিছে আৰু সেই কথাখিনি আপোনালোকে তাৰ মাজৰ পৰা উত্তৰটো উলিয়াই ল'ব। ষ্টিভ জবছে এটা সুন্দৰ ভাষণ দিছিলে ষ্টেনফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত। আৰু এই আটাইতকৈ পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ ভাষণ বুলি যদি কোৱা যায়, পৃথিৱীত যদি শ্ৰেষ্ঠ ভাষণ বিচাৰে অকল সেই ভাষণটোৱে 2005 চনত দিছিলে। ষ্টিভ জবছৰ কথাটো মই বেছিকৈ নক'লেও আপোনালোকে জানে যিটো এপল কোম্পানীৰ স্ৰষ্টাজন, মালিকজন, যিজনে স্ৰষ্টা মানে আজিও আমি এপল কোম্পানীৰ মোবাইল ল'বলৈ সাবাতৰি খুৱাই ফুৰোঁ, সেই তেওঁ ষ্টিভ জবছে 2005 চনত ষ্টেনফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত ভাষণটো দিবলৈ গৈছিলে। আৰু ভাষণটো দিবলৈ যাওঁতে তেওঁ খুব সুন্দৰ ভাষণ দিছে। তাত 3টা কথা কৈছিলে। সেই গোটেই ভাষণটো মানে যেতিয়া আপুনি ৰাতি 10টা বজাৰ পিছত অকলে যদি মানে শুবৰ আগমুহূৰ্তত শুনে, আপোনাৰ কিন্তু চকুৰ বাট নেদেখাব, চকু পানী ওলাই আহিব। ইমান ইম'চন, ইমান আৱেগ আছে সেই ভাষণটোত। আৰু সেই ভাষণটোত মানে 3টা কথা কৈছিলে যে কানেক্টিং দ্য ডটছ, প্ৰথম পইণ্টটো, আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল মানে লাভ এণ্ড লছ, আৰু তৃতীয়টো কথা কৈছিলে ডেথ। এই 3টা ভাষণটোৰ 3টা সাৰাংশ, 3টা পইণ্টছ। কানেক্টিং দ্য ডটছ মানে কি, ইমান মই দীঘলীয়াকৈ ক'বলৈ পাৰোঁ যিহেতু সময়ত 15 মিনিটমানৰ ভিতৰত ক'ম বুলি ক'লোঁ, মোক ক'বলৈ ইচ্ছা আছে যদি মই নকওঁ। যে কানেক্টিং দ্য ডটছ শব্দটো ব্যাখ্যা কৰিলে আপোনাৰ গাৰ গোটেই মানে হৃদয়খন আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইম'চন হৈ যায়গৈ যে আমি কেতিয়াও ভৱিষ্যতটোক লৈ আমি আগুৱাই যাব নালাগে। অতীতক লৈ আমি অতীতৰ পইণ্টছবিলাক, অতীতৰ অভিজ্ঞতা, অতীতৰ আপোনাৰ যিবিলাক দুখ, যন্ত্ৰণা, বেদনা যিমান আছে সকলোখিনি লৈ কানেক্ট কৰি গ'লে ভৱিষ্যতটো সুন্দৰ হয়। একেবাৰে থমকৈ কৈছোঁ। গতিকে এই যে আজি ধনু বাইদেউ বা আমাৰ চৈলেন ভাগৱতী ছাৰে যিখিনি কাম কৰিছে, অতীতৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা, বাইদেউৰ বহুত অভিজ্ঞতা আছে, সেই অভিজ্ঞতাৰে নিজৰ বিদ্যালয়খন ইমান সুন্দৰকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এতিয়াও সপোন দেখি আছে। সপোনটো সদায় হয়তো ৰাতিও দেখে, ৰাতিপুৱা শুই উঠিও দেখে, ৰাতি সাৰ পাত দেখে। গতিকে এই সপোন দেখা মানুহৰ কিন্তু সদায় বাস্তৱ হয়গৈ। যেনেকৈ বাইদেৱে ৰাতি সপোন নেদেখে, মানে সাৰ পাই থাকোঁতে সপোন দেখে। সাৰ পাই থকা দেখা সপোনটোহে আচলতে মানুহক সঁচা অৰ্থত সফল কৰি তুলিব পাৰে, শ্ৰেষ্ঠ কৰি তুলিব পাৰে। গতিকে কানেক্টিং দ্য ডটছৰ কথাটো মই তাতে থ'লোঁ। মানে মই একেবাৰে ৰীল দিয়ে আজিকালি চমু মানুহে ভাল পায়, বৰ দীঘল কথাবোৰ বেয়া পায়। ৰীলৰ যুগ, এতিয়া আমাৰ চমুৰ যুগ চলি আছে। গতিকে কানেক্টিং দ্য ডটছ। আৰু পিছৰটো হ'ল লাভ এণ্ড লছ। মানুহে জীৱনটোত যিটো ভাল পায় সেই কামটো কৰি যাব লাগে। সেই কামখিনি এই বিদ্যালয়খনৰ মধ্যমণি বা অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, কৰ্মচাৰী, ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিমান আছে সকলোৱে কিন্তু অনুভৱ কৰিছে, ভাল লগাকৈ কামখিনি কৰিছে। এতিয়া যিখিনি মই দেখিলোঁ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, তেওঁলোকে একেবাৰে অন্তৰখনে কামখিনি কৰিছে। গতিকে ভাল লগা কামটো কৰি যাব লাগে, কেতিয়াও এৰিব নালাগে। আৰু লাভ এণ্ড লছ এই কথাখিনি মই পিছত আপোনাক ইচ্ছা কৰি ইণ্টাৰনেটতো আছে, চাই ল'ব পাৰে, মই ইয়াতে থ'লোঁ। আৰু তৃতীয় কথা হ'ল ডেথ। মানে জীৱনৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ আৱিষ্কাৰটো হ'ল মৃত্যু। ইমান সুন্দৰকৈ ব্যাখ্যা কৰিছে, জীৱনৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ আৱিষ্কাৰটোৱে হ'ল মৃত্যু। আৰু সেই মৃত্যু আমাৰ কাইলৈও হ'ব পাৰে, এতিয়াও হ'ব পাৰে, অলপ পিছত হ'ব পাৰে, মানে ৰাতিও হ'ব পাৰে, আমি ক'ব নোৱাৰোঁ মৃত্যু আমাৰ কেতিয়া হ'ব পাৰে। গতিকে ভাবা কামখিনি যিমান সোনকালে পাৰে সিমানখিনি কাম কৰি যাব লাগে। গতিকে এই কামখিনি কিন্তু মই লিটিল ষ্টেপছৰ দুগৰাকী ব্যক্তিৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে, সকলোকে দেখিছোঁ খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰি গৈছে। আৰু তেওঁলোকে আজি এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত উপনীত হৈছে, আৰু অহা বছৰলৈ আৰু আগুৱাই যাব। গতিকে মই এই কথাখিনি তাতে থ'লোঁ। মই ষ্টিভ জবছৰ কথা ক'লোঁ,
উইলিয়াম জেমছৰ কথা ক'লোঁ, ৰন কুকুজৰ কথা ক'লোঁ, কিন্তু এতিয়া মাত্ৰ মানে আৰু 4 মিনিটমানৰ ভিতৰত মই দুটামান কথা কৈ শেষ কৰিম। যিহেতু মোক বেয়া লাগিছে যে মই বেছিকৈ সময় লছ কৰিছোঁ লাগিছে, কাৰণ কেলৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব সুন্দৰকৈ কিবা এটা দেখুৱাম বুলি ইয়াত আহিছে। এখন বিদ্যালয়ত আচলতে এখন বিদ্যালয়ৰ 4টা চকা থাকে, এখন ৰথৰ 4টা চকা। সেই বিদ্যালয়খনত 4টা চকাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হ'ল মালিক পক্ষ বা মেনেজমেণ্ট বা পৰিচালনা সমিতি। গতিকে মালিক পক্ষ বা পৰিচালনা সমিতি হ'ল ৰূপদ্ৰষ্টা, স্বপ্নদ্ৰষ্টা। তেওঁলোকে সদায় ভাবে যে কিবা এটা নতুন কাম কৰি দেখুৱাম, সদায় নতুন নতুন দিশেৰে, নতুন নতুন কথাৰে, নতুন নতুন চিন্তাৰে, নতুন দৰ্শনে সমাজখনক আগুৱাই নিম আৰু নতুন বাট দেখুৱাই যাম আৰু সমাজখনক আমি এটা নেতৃত্ব দিম। গতিকে এই স্বপ্নদ্ৰষ্টা যিসকল আছে, এই স্বপ্নদ্ৰষ্টাৰ সপোনখিনি দিঠকত পৰিণত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ দ্বিতীয় চকাটো হ'ল শিক্ষকসকল। সেই শিক্ষকসকলে অকল শ্ৰেণীত পাঠদান কৰিলে নহ'ব, তেওঁলোকে জীৱনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কেনেকৈ মানে সৃষ্টিশীলতা, কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জীৱনৰ সুস্থিৰ জ্ঞান, কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ধৈৰ্য, সাহস, অনুপ্ৰেৰণা দিব পাৰে, এই কথাখিনি কিন্তু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জানিব লাগিব, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে বুজাব লাগিব। অকল যদি পাঠ্যক্ৰমৰ কথাকেইটাকে বুজাই থাকে তেতিয়া কিন্তু জীৱনত কেতিয়াও শিক্ষা সম্পূৰ্ণ নহয়। শিক্ষাটো সম্পূৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে আমি অকল অংক, বিজ্ঞান বা অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় শিকাই থাকিলে নহ'ব, আমি তাৰ সৈতে মানুহক অনুভৱ কৰিব পৰা, সমাজখনক অনুভৱ কৰিব পৰা, সমাজখনক কিবা দিব পৰা তেনেকুৱা জ্ঞান শিক্ষা দিব লাগিব। ধৰক আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অকল যদি অংককে শিকাই থাকোঁ, বিজ্ঞানকে শিকাই থাকোঁ বা অকল আৰ্টকে শিকাই থাকোঁ, তেতিয়া সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জীৱনটোক অনুভৱ কৰিবৰ কাৰণে, জীৱনটোক উপলব্ধি কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু কেতিয়াও সুযোগ নাপাব পাৰে। সুখ, দুখ, বেদনা এই কথাবিলাকো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজিব পৰা ধৰণৰ শিক্ষা দিব লাগিব। কেতিয়াবা দুখ হ'লে কিয় দুখ হৈছে, কেতিয়াবা সুখ হ'লে কিয় সুখ হৈছে, কিয় আনন্দ হৈছে, এই কথাবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অনুভৱ কৰিব লাগিব। অকল নম্বৰৰ প্ৰতিযোগিতাত যদি আমি লিপ্ত হওঁ, নম্বৰ আহৰণ কৰা প্ৰতিযোগিতাত যদি লিপ্ত হওঁ, তেতিয়া কিন্তু আমাৰ কেতিয়াও জীৱনত শিক্ষাটো সম্পূৰ্ণ নহয়। আমি সফলতা নহয়, শ্ৰেষ্ঠতাৰ দিশত আগুৱাই নিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চেষ্টা কৰিব লাগিব। আমাৰ প্ৰত্যেকজন শিক্ষকে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ কৰিব লাগিব, তেওঁ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকাইছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি অকল ডিব্ৰুগড়ৰ নহয়, অসমৰ নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ নহয়, বিশ্বৰ নাগৰিক যাতে হ'ব পাৰে। সেই বিশ্বৰ নাগৰিক হ'ব পৰা শিক্ষাটো দিবৰ কাৰণে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীজনক অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। অধ্যয়ন নকৰাকৈ যদি অকল চিলেবাছৰ কথাকেইটাকে যদি পঢ়াবলৈ আহে চৰ্বিত শ্ৰৱণ কৰি, তেতিয়া কিন্তু কেতিয়াও কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পূৰ্ণ শিক্ষা লাভ কৰিব নোৱাৰে। আপোনালোকে আমিৰ খানৰ ইডিয়ট, 3 ইডিয়ট, মেৰে জমিন পৰ এই চিনেমাখন চাইছে যদি আপোনালোকে অনুভৱ কৰিছে, জীৱনত আচলতে কেনেকুৱা ধৰণে মানুহে কি শিক্ষা দি বা কি শিক্ষা লৈ কেনেকৈ আগুৱাই যাব পাৰে, গতিকে আমিৰ খানৰ এই কথাখিনি অনুভৱ কৰিব পাৰে। গতিকে মই আৰু তৃতীয় চকাটো হ'ল আমাৰ অভিভাৱকসকল। অভিভাৱকসকলে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সদায় এটা কথা ভাবে বা নিজৰ সন্তানক এটা কথা ভাবে যে তেওঁলোকৰ যিখিনি সপোন পূৰণ নহ'ল সেই সপোনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পূৰণ কৰাব বিচাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বা নিজৰ সন্তানৰ যোগেদি এই সপোনটো পূৰণ কৰাব বিচাৰে। গতিকে সপোনটো পূৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে অভিভাৱকসকলে আমাৰ যিধৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ব্যৱহাৰ কৰে বা সন্তানক ব্যৱহাৰ কৰে, সেই ব্যৱহাৰে কিন্তু আমাৰ কেতিয়াও জীৱনটো সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে। আমি যদি আমাৰ সন্তানক, অভিভাৱকসকলে নিজৰ সন্তানক আমি চৰাই নে মাছ এই কথাটো যদি আমি বিচাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, যদি সন্তানটো চৰাই হয় তেওঁক যদি গোটেই পানীতে ৰাখিবলৈ বিচাৰোঁ, কেতিয়াও আমাৰ সেই সন্তানৰ পৰা আমি সপোনটো পূৰণ কৰিব নোৱাৰিম। যদি আমি মাছ হয়, তেতিয়া গছত উঠিবলৈ আমি যদি চেষ্টা কৰাই থাকোঁ, কিন্তু কেতিয়াও সেই সন্তানৰ পৰা আমি জীৱনটো তেওঁলোকৰ পৰা কোনো ফল লাভ কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে অভিভাৱকসকলে যিহেতু স্কুলখনে শিক্ষা দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে, অভিভাৱকসকলে সংস্কাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। নিজৰ ঘৰখনে যদি প্ৰথম কঠীয়াতলী শিক্ষাৰ কমাৰশাল বুলি কয়, সেই কমাৰশাল, সেই বিদ্যালয়খনৰ বাহিৰত যিখিনি শিকে সেইখিনি সংস্কাৰ ঘৰখনৰ পৰাই আহিব। সৰুৰ পৰা কিতাপ পত্ৰ অধ্যয়ন কৰা বা সৰুৰ পৰা কেনেকৈ মানে ছবি অঁকা, সৰুৰ পৰা কেনেকৈ নিজৰ ভাল পোৱা কামটো কৰা, নিজৰ ভাল পোৱা কামটো কৰিবৰ কাৰণে কেনেদৰে তেওঁক আগুৱাই নিব, অভিভাৱকসকলে সেই চিন্তাটো কৰাটো মই প্ৰয়োজন বুলি ভাবোঁ। আৰু অভিভাৱকসকলে আচলতে এই প্ৰতিযোগিতাটো চলাব নালাগে যে ডাঙৰ মোবাইল এটা দিম, ডাঙৰ কম্পিউটাৰ এটা দিম, এই ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা চলাব নালাগে। কেনেকুৱা সংস্কাৰ দিব পাৰি,
সন্তানক কেনেকৈ ডাঙৰ মানুহ কৰিব পাৰি, এজন ভাল নাগৰিক কৰি তুলিব পাৰি, কেনেকৈ চৰিত্ৰৱান বা চৰিত্ৰহীন এগৰাকী সন্তান কৰি তুলিব পাৰি, এই কথাটো কিন্তু সৰুৰ পৰাই চিন্তা কৰিব লাগে। আমাৰ বহু অভিভাৱকে ভাল ভাল বস্তু বিচাৰি গৈ কিন্তু তিনিচুকীয়ালৈ যায়, গুৱাহাটীলৈ যায়, ভাল চাদৰ এখন কিনিবলৈ, ভাল মেখেলা চাদৰ কিনিবলৈ কিন্তু বহুত দূৰলৈ যায়, কিন্তু ভাল শিক্ষক এজন, ভাল স্কুল এখন কিন্তু বিচাৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইমান কষ্ট নকৰে। গতিকে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, যিসকল অভিভাৱক আছে, সৰুৰ পৰাই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা সন্তানসকলক সৰুৰ পৰাই কেনেকৈ স্বনিৰ্ভৰশীল কৰি দিব পাৰে, সৰুৰ পৰা কেনেকৈ জোতাৰ লেজডালো মাক বাপেকে লগাই দিয়ে, আমাৰ কাপোৰ কানি ধুবলৈও মানে নিদিয়ে, ভাত ৰান্ধিবলৈ নিদিয়ে, ডাঙৰ হ'লে সেই সন্তান কিন্তু সুৰক্ষিত হ'ব নোৱাৰে। আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ অভিভাৱকসকলে এই তৃতীয় বস্তুটো চকা, সেই তৃতীয় চকাটো যাতে তেওঁলোকে পুষ্টিকভাৱে আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰে, জোতাৰ লেজডাল যাতে সৰুৰ পৰা লগাবৰ কাৰণে শিকাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, পলিচটো যাতে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বা শিকায়, ঠিক তেনেকৈ কিতাপৰ বেগটো নিজে যাতে স্কুললৈ যাওঁতে কিতাপখিনি লৈ যাবলৈ শিকায়। এনেকুৱা সৰু সৰু কথাবিলাক শিকালেহে মই ভাবোঁ সংস্কাৰ হ'ব। বাকীখিনি কিন্তু বিদ্যালয়ত যিমানে শিক্ষা জ্ঞান নিদিয়ক, ঘৰখন বা অভিভাৱক যদি ভাল হ'ব নোৱাৰে, ভাল শিক্ষা দিব নোৱাৰে, কেতিয়াও কিন্তু সন্তান ভাল হ'ব নোৱাৰে। আৰু চতুৰ্থটো যিটো হ'ল চকা, সেইটো হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিক্ষাৰ্থী। শিক্ষাৰ্থী হ'লে গোটেই ৰথখনৰ যাত্ৰীসকল, সেই ৰথখনৰ যাত্ৰীসকল তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে পৃথিৱীখন জয় কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে গোটেই পৃথিৱীখন জয় কৰিব পাৰে, ইচ্ছা কৰিলে মানুহে বহুত কাম কৰিব পাৰে। একে 24 ঘণ্টা আমি একো কৰিব পৰা নাই, একে 24 ঘণ্টা কিন্তু বহুতে বহুত কাম কৰি আছে, সকলোকে 24 ঘণ্টা সময় দিছে, আৰু সেই 24 ঘণ্টা সময় দিয়াৰ পিছতো পৃথিৱীৰ 99% মানুহ বিফল হয় আৰু 1% মানুহ সফল হয়। ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল যে মানুহে দিনত যিটো সপোন দেখিব লাগে সেই সপোনটো নেদেখে, নিশা সপোনটো দেখি থাকে। নিশা সপোন নহয়, দিনৰ সপোন আমাৰ দেখিলে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আগুৱাই যাব, আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আগুৱাই যাব। গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকল যিসকলে বুজিব পৰা আছে, যিসকলে বুজিছে বা বুজাৰ শক্তি হৈছে, তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে জীৱনটোত বা প্ৰত্যেকটো কাম বা যিটো সপোন দেখা হয় সেই সপোনেৰে আগুৱাই নিব লাগে, আৰু সেই সপোনটো সদায় ফলৱতী হয়। মনটো শক্তিশালী, আমাৰ এটম বোমাতকৈও মানুহৰ মনটো শক্তিশালী। সেই এটম বোমাটো কোনে সৃষ্টি কৰিছে? মানুহে সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে পৃথিৱীত এনেকুৱা এটা কাম নাই যিটো কাম নোৱাৰোঁ বুলি ক'ব পাৰি। ইম্পচিবল শব্দটো আচলতে পৃথিৱীত বেলেগ ধৰণে ব্যাখ্যা কৰে। ইম্পচিবল শব্দটোৱে আই এম পচিবল বুলি কয়। ইম্পচিবল তাৰমানে আই এম পচিবল। গতিকে সকলো কাম কিন্তু পচিবল। আজিকালি বাওঁফালৰ কামখন নিও সোঁফালে লগাইছে, সোঁফালৰ কামখন নিও বাওঁফালে লগাব পৰা হ'ল। আৰু আজিকালি প্ৰযুক্তি, মই যিহেতু প্ৰথম কথাটো কৈছোঁৱেই যে মেনেজমেণ্ট বা মালিকপক্ষ, গোটেই পৃথিৱীখন কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তন হৈছে, শিক্ষাৰ কোন দিশে আগুৱাই গৈছে, এই কথাখিনি কিন্তু আমাৰ শিক্ষাৰ্থীক বুজাব পৰাকৈ তেনেকুৱা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰিব লাগিব। এতিয়া যিটো কাম আমাৰ ৰণু বাইদেউ বা ভাগৱতী ছাৰে কৰা দেখিছোঁ, আৰু আমি বিভিন্ন সময়ত পৰামৰ্শবিলাক দিওঁ, আৰু আপোনালোকেও পৰামৰ্শ দিব যে এইটো কৰিলে ভাল হ'ব বা এনেকুৱা এটা কৰকচোন, কৰিব পাৰক। আপোনালোকে হয়তো বহুত কথা ভাবিব নোৱাৰে। আমাৰ বহুত অভিভাৱকে গধূলি গৈ ৰিজৰ্ট পাৰ্ক আদিত মানে কি হয়গৈ বহুত টকা খৰচ কৰি দিয়ে। এখন বিদ্যালয়ত কিন্তু তাত মানে 500 টকা 200 টকা দিয়াত কিন্তু আপত্তি কৰে। আমাৰ মানসিকতাবিলাক কেনেকুৱা? আমাৰ তেনেকুৱা মানসিকতা এখন সমাজত জীয়াই আছোঁ। আমি ফটককৈ 5000 টকা খৰচ কৰি দিমগৈ ধাবা ৰেষ্টুৰেণ্ট পাৰ্কত, কিন্তু আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি? আৰু ভালকৈ বিদ্যালয়খন কৰকচোন, আমি 200 টকা দিওঁ বুলি কিন্তু কোনেও আগবাঢ়ি নাহে। গতিকে তেনেকুৱা মানসিকতা হ'লে আমাৰ সমাজখন কিন্তু আগুৱাই যাব নোৱাৰে। আমি সদায় জ্ঞানত বিনিয়োগ কৰিব লাগে। আমি জ্ঞানত সদায় বিনিয়োগ কৰাটো কম কৰোঁ। আমি বেলেগ ধৰণৰ কামবিলাকত আমি বিনিয়োগ কৰোঁ, কিন্তু আমি জ্ঞান আৰ্জনত আমি বিনিয়োগ নকৰোঁ। আমাৰ বহু অভিভাৱকে গধূলি, মই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ যে এখন কিতাপ বা আলোচনী বা বাতৰি কাগজ ঘৰলৈ নানে। অফিচৰ পৰা আহোঁতে ভাল বাতৰি কাগজ এখন, আলোচনী এখন, কিতাপ এখন কিনি নানে। যিখন সমাজত পঢ়া শুনা নকৰে, আলোচনা নকৰে, বা আলোচনী বা কিতাপ পত্ৰ সাহিত্য চৰ্চা নকৰে, সেইখন সমাজ কিন্তু কেতিয়াও পৃথিৱীত জীয়াই নাথাকে। আজি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সভ্যতাবিলাক নোহোৱা হৈ গ'ল। বিভিন্ন ধৰণৰ সভ্যতাবিলাক নোহোৱা হৈ যোৱাৰ কাৰণটোৱে হ'ল মানুহে পৃথিৱীত জানিবৰ কাৰণে নিবিচৰা হ'ল। সেই সভ্যতাৰ মানুহখিনিয়ে আৰু নতুন কথা শিকিবলৈ নিবিচৰা হ'ল। গতিকে নতুন কথা জানিব শিকিব নিবিচৰা মানুহে কিন্তু পৃথিৱীত কেতিয়াও জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। আমি অসমীয়া জাতিও কেতিয়াবা জীয়াই থাকিম নে নাই সন্দেহ হয়।
যে কি কাৰণে সন্দেহ হয় আমি যদি চৰিত্ৰবিলাক বিশ্লেষণ কৰোঁ কিন্তু অসমীয়া জাতিটো এদিন নোহোৱা হৈ যায় বুলি আমি ভাবোঁ গতিকে এই কথাবিলাক আপোনালোকে অভিভাৱকসকলে মেনেজমেণ্টে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সকলোৱে ভাবিলেহে মই ভাবোঁ আমাৰ সমাজখন সুন্দৰ হ'ব এখন সুন্দৰ বিদ্যালয় হ'ব এখন সুন্দৰ শিক্ষানুষ্ঠান হ'ব আজি মই কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ হিচাপে এই মঞ্চত উপস্থিত থাকি মই এটা কথা অনুভৱ কৰিছোঁ যে সকলো শিক্ষানুষ্ঠানে সৰু বৰ নাই সকলো শিক্ষানুষ্ঠানতে আচলতে এখন মহান সাগৰ মই আজি কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কানৈ মহাবিদ্যালয়খন যদি সাগৰ হয় লিটিল ষ্টেপ এই বিদ্যালয়খন মই ভাবোঁ এটা নিজৰা এই নিজৰাই গৈ সাগৰত পৰিবগৈ গতিকে সৰু বুলি বা ক্ষুদ্ৰ বুলি ভাবিবলৈ কেতিয়াও হয়তো কোনেও মনলৈ নানে প্ৰত্যেকৰে কিন্তু নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব আছে আৰু সেইমতে কৰি আছে গতিকে মই বেছি দীঘলীয়াভাৱে কৰিলোঁ গতিকে মই যদিও বেছি সময় ল'লোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ ৰাতিপুৱাই আহিলোঁ আপোনালোকক দেখা পালোঁ আৰু কানৈ মহাবিদ্যালয় কেতিয়াবা যাব মই সেই কথা মই ভাগৱতী ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ এটা কথা মই কম যিহেতু ভাগৱতী ছাৰক কৈছিলোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ যে গীতটো তালে তালে এই শান্তি এই গানটো গালে জুবিন গাৰ্গৰ নাচিলে সৰু সৰু মানে শিশুকেইটাই গতিকে মই এটা কথা কৈছোঁ যে কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাস গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে গ্ৰন্থ পঢ়াৰ অভ্যাস গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিব লাগে ভাল ভাল কিতাপৰ চৰিত্ৰসমূহ লৈ ইয়াত মানে দেখুৱাব পাৰে সেই চৰিত্ৰসমূহ লৈ ইয়াত দেখুৱাই দিলে যে আমুকখন কিতাপ আমুকজন চৰিত্ৰ আৰু সেই চৰিত্ৰ অভিনয়টো কিবা ড্ৰেছ পোছাক বেশভূষাৰে যদি দেখুৱাব পাৰে তেতিয়া সেই কিতাপখনৰ কথাটো অভিভাৱকসকলে হওক শিক্ষকসকলে হওক কথাটো জানিব পাৰে বা উপস্থিত সকলেও জানিব পাৰে আৰু কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাসটো কিন্তু গঢ়ি উঠিব পাৰে আমি যেতিয়ালৈকে আমি কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাসটো গঢ়ি তুলিব নোৱাৰোঁ গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ অভ্যাস গঢ়ি তুলিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি জাতিটো কিতাপ নিষ্কন্ত বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এটা জাতি আগুৱাই নিব পাৰে সাহিত্য চৰ্চা গৱেষণা অধ্যয়ন এইবিলাকৰ ওপৰত আমি কিমান অধ্যয়ন কৰিছোঁ তাৰ ওপৰত আমাৰ সমাজখন নিৰ্ভৰ কৰিব গতিকে তেনেকুৱা অভ্যাসবিলাকো যদি ৰণু বাইদেৱে অহাবাৰকৈ কৰে এইবাৰ যিটো নতুন দেখিলোঁ অহাবাৰকৈ আকৌ দুটামান যদি নতুন ইন'ভেটিভ কাম কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে আমাৰ বিদ্যালয়খন আগৰ পৰা সুনাম আছে আজিও সুনাম আছে আৰু আজি যিখন বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়ৰ পৰা এই ডিব্ৰুগড় নহয় অসম নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ সমগ্ৰ বিশ্বক যাতে নেতৃত্ব দিব পাৰে তেনেকুৱা ইতিমধ্যে মই কেইবাজনো মই শিক্ষাৰ্থী দেখিছোঁ ভাল ভাল কলেজত গৈ নাম লৈছে এইবাৰো লৈছে গতিকে আপোনালোকে গম পায় নে নাপায় নাজানো ইয়াতে পঢ়িছে ইয়াৰ পৰা পঢ়ি গৈ এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ভাল ইনষ্টিটিউচনত নাম লগাইছে পঢ়ি আছে গতিকে বিশ্ব নাগৰিক হ'বৰ কাৰণে আমাৰ লিটিল ষ্টেপে সহায় কৰোঁ লিটিল ষ্টেপ মানে কি যে আমি হাজাৰ খোজ দিয়াৰ দিবলৈ হ'লে খোজ লিটিল মানে সৰু খোজ এটা প্ৰথমে দিবই লাগিব গতিকে সেই খোজটো লিটিল ষ্টেপে দিছে যদিও লিটিল ষ্টেপ কিন্তু মহান খোজ বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ এই মহান খোজেৰে বিদ্যালয়খনৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখক আৰু মই বিদ্যালয়খনৰ উত্তৰ কামনা কৰিলোঁ আপোনালোকক আমনি দিয়াৰ নামত বেছিকৈ কৈ তাকে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু মোৰ অনুভৱখিনি ইয়াতে শেষ কৰি মাইক্ৰফোনটো মই ৰণু বাইদেউক উদ্বোধন কৰিলোঁ আৰু সকলোকে এইখিনি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ ছাৰ আপোনাৰ বক্তৃতা আমাক আৰু উৎসাহিত কৰিছে আমি যিমান পাৰোঁ যিখিনি কৰিছোঁ আৰু যাতে আগলৈও আমি চেষ্টা কৰিম ল'ৰা ছোৱালীক এইদৰে আগবঢ়াই নিবলৈ অকল পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় চাৰিও দিশতে আমি ল'ৰা ছোৱালীক ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাৰ উৎসাহিত যি বক্তৃতা দিলে তাৰ বাবে আমি যথেষ্ট ধন্য আৰু আপোনাক বাকী আৰু প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ ধন্যবাদ নীলা ঘোঁৰা দীঘল মূৰে নাচন
চুলি দুদলীয়া বেনিৰে উঠিছে জিলিকি এমুঠি এমুঠি ভৰা ভৰা চুলি দুদলীয়া বেনিৰে উঠিছে জিলিকি বগৰা বগলা কৰিব খুজিছা লাগিলোহি তোমাৰে গালতে দেৱী দুৰ্গা পাৰ্বতী কোনোজনী আকৌ সৰস্বতী মৰিলো নিগমে মৰিলো এতিয়া কি কৰো হাই মৰিলো যাকে পাতি পাতি আহে খেদা মাৰি ভয়ত জিয় উৰি যায় হিতি কৈ উঠিছে বাজি যৌৱনৰে উতলা বাহি মৰিলো 16 গোপীৰে লীলা পাতিবলে শ্ৰীকৃষ্ণ হলো মৰি যাম কিয় লাগে এনে দেখিলে তোক এদিন চকুৰ আগতে মৰি যাম সঁচাকে মৰি যাম নাপাওঁ যদি তোক এইটো জীৱনতে উঠোতে বহোতে তোৰে কথা নাযায় তোহৰি মোৰ মনৰ পৰা এনেকুৱা প্ৰীতিৰ লগাৰী এঠা মৰি যাম কিয় লাগে এনে নেদেখিলে তোক এদিন চকুৰ আগতে বহলাই বহিছে বুলু কাটিয়লি বেলা বকুল বাগৰিছে বব চাবনতে বুটলি দিলা গৈ বলা আমি জোনাকী আমি জোনাকী বকুলি বহনাই বহে বহিলে বহিব কিনো যায় আহে চিনাকি তেওঁৰে তোমাৰে মোৰে মিলনৰ কেতি বাজনা বাজে নাচে জোনাকী আমি জোনাকী আরে দি দে না 4 3 2 1 Nigga
কণ বাখৰৈ কি খাই পাহৰো তোক মইনা কণ বাখৰৈ কি খাই পাহৰো তোক মইনা কণ বাখৰৈ কি খাই পাহৰো তোক মইনা কণ বাখৰৈ কি খাই পাহৰো তোক ঐ হাঁহি মাৰি মাৰি আধা মৰা কৰিলি বধিয়ে পেলাচোন মোকে পাখৰ মতি ঐ কি খাই পাহৰো তোক আছে ঘূৰি ঘূৰি ঐ মিচিকি হাঁহিতি পৰে খৰি খৰি ঐ আমাৰ নাচনি নাচে ঘূৰি ঘূৰি ঐ মিচিকি হাঁহিতি পৰে খৰি খৰি ঐ কুকুৰ কিমান বিঘা দখল কৰি দে দিবহে নোৱাৰো তোকে কিনো খাই পাহৰো చకరక చీచాచో చకలోరం గండో వండో లకరకటం అక్కో టక్కో ఇడిగిడిగిడిగో ఇడిపాయ్ విడిపాయ్ చికిచకచో గిలిగిలిమల్ సులుసులుమల్ మకనక హుకుబుకురే టుకుబుకురే చకలక బిక్కో చిక్కో సిలి సిలి సిలిగో బగడదుం జగడదుం చికిచకచో देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई हे देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले Pasa bam 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 bole bam chika bole aur masti mein dole
आंखें बंद तो डब्बा गुल ओए बंद दरवाजे खोल रे हो जा बिंदास बोल रे मैं भी हूँ तू भी है ओ मैं भी तू भी हम सब मिलके बम चिक बम 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 ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों सोचो तो सोचो ना प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु
श्रीचक्रे अवतारं वसुदेव गेहे गोपीजनानन्दकरो मुकुन्द पायत्रौ यादवराज गोविन्दे राम राम राम
पास जा न सका। ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਤਾਰਾ ਓਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਤਾਰਾ ਓਏ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ ਓ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਾ ਓ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਟਿਮ ਟਿਮ ਕਰਦਾ ਤਾਰਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਟਿਮ ਟਿਮ ਕਰਦਾ ਤਾਰਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਏ ਛੱਡ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਓ ਪਿਆਰ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ प्यार तू सबनू कर लेना हाथ बढ़ा के फड़ लेना अब गले से लगा ले दोबारा সকলোৱে হাত চাপৰি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ।
তুমি সুবাস অসমীৰে তুমি সুবাস সৃষ্টিৰে তুমি প্ৰকাশ মুকুতিৰে সঁচানি ভাজ সপোনৰে তুমি সাহস জীৱনৰে মৰণকো জিনিবলে তুমি পোহৰ যুগে যুগে নানা জাতি নানা ৰূপে ৰূপে ৰখে নাচে গানে অভিনৱ কত কত ছন্দে তুমি সুবাস অসমীৰে তুমি সুবাস সৃষ্টিৰে জয় 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 এই আমাৰ টিচাৰ্ছসকলক যিসকলে আজি গোটেই মাহটো পঢ়াইছে লগতে প্ৰেক্টিছ কৰাইছে এই সকলোবোৰৰ কাৰণে আৰু আজি কালি আমি গোটেইবোৰে ষ্টেজ সজোৱা মেলা যিখিনি কৰিছে সেই সকলোৰ কাৰণে মই আই থেংক ইউ ভেৰি মাছ মাই ডিয়াৰ টিচাৰ্ছ your dedication and your love for the school is appreciable, and I wish you all please come here with me. Come, all of you come. And also, last but not the least, I thank all my dear kids, small kids. যি বাচ্চাবিলাকে যিয়ে কৰিছে ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে আৰু all the kids, we love you all, and also here I want to thank my the sound system, Papu, and the light, and also the cameraman. I won't say, he is my student. Isaac, thank you so much, and do the video properly and give everything inclusive. Okay? So wish you all the best. And also his friend. I don't know your name, but I'm so thankful to you also. And
These are my students, they are growing, they are doing so well. So I am so happy for them. Ankita, come here. Come. So, wish you all the best. And now I want to announce that from tomorrow we are having winter vacation. The whole month. December is winter vacation, and also I hope that we are going to open the school after you, because some renovation work will go on for the school. So I will give you the information when the school will be open. But from tomorrow, school is closed, winter vacation. I wish you all the warmth in the winter. You be warm and be with your kids, go for holidays, and New Year is coming, so it is very near. I don't know whether we are going to wish you again, like together. So today only I wish you a very happy New Year 2026. Let it bring peace, happiness, and joy for you all. So thank you all, and wish you all the best. Thank you.